supplier supplier master data loading, and then we created internal bank branch bank accounts. So now what are the bank which we loaded yesterday, right? The bank branch. So that we should map it to our supplies which we created 2 days back. సో మనం 2 days బ్యాక్ ఏ సప్లైస్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఆ సప్లైస్ కి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అనేవి అటాచ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఐ విల్ షో యూ దట్. సో ఫస్ట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ది PDF template. Go to docs.rp.com. Here, go to procurement. Okay, go to procurement. Sorry, not procurement. Let's check, or else we have a cash management level. It will be like. So it's there in cash management. So I think so. Payments loan. Okay. Import supplier bank account import. Under payments we have. Okay. The navigation మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. So go to payables. Okay. So there we have a payments. So under payments we have a the link called supplies bank account import template. Okay. Just click on this. Just okay. So this is the template. Okay. So which we will be used for to loading the supplies bank account. Okay. So here we have total 3 tabs. So these 3 tabs we need to fill up. So this is the sample data which was given by the Oracle. So whenever you import the any template, so first what we need to do is we have to unhide the data. సో మీరు ఏదైనా తీసుకోండి. సో ఫస్ట్ అన్హైడ్ అనేది చేయండి. ఓకే, సో జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్. సో ఏమైనా అన్హైడ్ ఉంటే అవి చూసేసుకోండి. సో ఎందుకంటే హిడెన్ కాలమ్స్ ఇట్ విల్ మేక్ ఎర్రర్స్ వైల్ లోడింగ్. Okay. Now let me delete this. Let's put a 2 or 3 records for reference purpose. So remaining you can delete. Okay. So now what we need to do? So here we have a information. So how we need to fill the data. So import batch identifier, pay identifier, it's a unique number to identify the interface level and we load the data. So here we will use the any number. It's a depends on your wish. So there is no particular sequence we should provide like that. So let me put triple one.
Yes, you can use 4 pins, double two, double two. 1 minute. Okay. So now you have to, sorry, we have to get the business unit and then supplier number, supplier site, and then a payment method. So this one by one we can fill it. Right. And then we have template. Okay, let it be. So this is the B unit. You can get it the B unit here. So site information. So if you open your site related FBDA template, so that it will be updated here. Okay, so మీ FBDA template ఏదైతే యూజ్ చేసామో, so what are the FBDA template which we use it for loading the supply site and site assignment site? You can open that the same template, so that you can easily get the data. ఓకే, సో ఆ టెంప్లెట్లో ఇచ్చేసుకుంటే మిగతా మనం అక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో పే అలోన్, no, it's not required. So it's a payment method. Let's check is there any here. Let's put value EFT. Okay. So next delivery channel settlement code. So these are and all not required. So if you have any delivery channel or settlement priority and all, you can specify. Remittance advice. This mail ID also not required, guys. Okay. So if you want, we can specify some dummy mail ID which I used for the previous batch.
Okay. So just check these two records. Using personal intelligence. Okay. So next bank instruction and also payment reason, payment messages and all not required, guys. Okay. So this should be enough. Okay. So by using this information, so you can fill the rest of the two sheets also. So this is for the payee information. So here we will add the bank branch bank accounts. So we'll see. So now in this case, this import batch identifier, payee identifier should be the same here. So you can copy these two and you can put here. And this payee bank identifier should be unique. So now what I need to do is so 5555 6666 I will give. Okay. So now we have to load this bank branch bank account. So in this case, um, what are the banks which we used? 1 minute. So this is the rapid sheet which we use it for loading the banks. So now you can get these banks from here. Okay. So bank branch name, you can get it from this sheet. So this is a bank name, branch name. So country is US. So account name, you can give the supplies name. So account name is nothing but supplies name you can specify. So account number you can give any random numbers. Okay. So it's a USD. So allow the international payments if you want to make it yes. So next account start date. If you want, you can specify, or else you can give the blank. Okay, let's take so 2001. Okay. So next end date not required. So IBAN number not required. Alternate account name also not required. Okay, if you want specify, you can give the same names if you really want to give. But not required. So savings account, current accounts are fixed. Account description, you can specify the same. Check this. Agency, location, code, exchange rate, and spend rate. Thank you very much. 1 minute, let me delete this. Maybe 24 and so description of the land. So it will take some other fields. So give this to so మిగతా ఏం అవసరం లేదు. Okay. So this is bank branch.
which country it is there. So supplier name, then account number of supplier, so currency, start date, account description. Okay. So next, so this is for mainly the pay identifier primary flag. Okay, I mean primary bank account. If you want to consider assignment purpose, we will use this. So here also same. So you can use these three digits, three numbers as it is said. It won't change. So this pay account identifier, it will change again. So give the 47, give 48. So so end date, I don't think so it will record, but start date you can use the same date. Okay. So end date అవసరం లేదు. Okay, so you can specify just start date. That should be enough. So let me delete this sample records. Let me highlight it in a color. See light color instead. So ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? Any guys? సో డేటా ఫిల్ చేసేదానికి ఇంతేనండి. సో వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ ది డేటా లైక్ దిస్. సో అగైన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపోర్ట్ బ్యాచ్ ఐడెంటిఫైర్, పే ఐడెంటిఫైర్ to identify your data at the interface level. So we will give this any unique number. Okay, so batch identifier is unique number, so pay identifier is unique number. So I don't know if we give same number, system will accept. I didn't try it, but if you want you can try and let me know. So next, these are the BU name, supplier numbers, supplier size, and then pay each document alone. If you want, enable this by default for all the supply site level. For this bank accounts, you can use. This is our payment method. So delivery of the, if you want to do the any separate remittance advice, at the time we will use this remit to advice remit related mail. So that is all about in the first tab. So second tab here we will specify the additionally payee account identifier it will come. Okay, payee bank account identifier. Then bank branch which we created yesterday with the help of RA sheet. That the same we can specify here. Which country and what is the account name, account number and all we can give. Okay, so along with the start date and then alternate account name. So next here we have to do the assignment. Okay, whether this is primary bank account or not for that supplier. So that assignment we will do. That's it. So any doubt? Anyone, guys? Clear, sir. మిగతా వాళ్ళండి. లేరండి. So may know who's this two Rajus? రాజు మీరు ఫుల్ నేమ్ తో జాయిన్ అవ్వండి. One is me. Another one I'm not sure. ఉన్నాడు, వెళ్ళిపోయాడు.
జాయిన్ అవుతున్నాను. డైలీ ఒక నేమ్ తో జాయిన్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాను. టుమారో ఐ విల్ చేంజ్ ద పాస్వర్డ్ అండి. Okay, so it's done, right? Everyone. Is it clear? Still anyone having any queries, any doubts? Hello? Clear. చెప్పు బాని. ఫైల్ రిలేటెడ్ కాదు అన్న. ఇప్పుడు ఈ జనరల్ గా ఈ బ్యాంక్ డేటాని ఎవరు ఫిల్ చేస్తారన్న? బిజినెస్ టీమ్ ఇస్తుంది నీకు. బిజినెస్ టీమ్ ఇస్తుందా? ఓకే. ఆ. ఎందుకంటే మనం ఎస్టర్డే క్లాస్ లో డిస్కషన్ చేసినప్పుడు సప్లయర్స్ డేటాని ఎండ్ యూజర్స్ వాళ్ళు అప్డేట్ చేసిస్తే మనం అప్లోడ్ చేస్తామన్నారు కదా. ఇప్పుడు బ్యాంక్ డేటాని కూడా ఎవరిస్తారు అంటే బిజినెస్ బిజినెస్ టీమే ఇస్తుంది. ఓకే. ఎందుకంటే రిస్క్ అనేది ఉంటుంది కదా ఇక్కడ, ఎందుకంటే అప్రూవల్స్కి వెళ్ళదు కదా అన్న. అప్రూవల్స్ కి వెళ్ళదు. ఇక్కడ ఏంటంటే బిజినెస్ టీమ్ వాళ్ళు వ్యాలిడ్ సప్లైస్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ మనకు తెలియదు అవి ఏ బ్యాంక్ ఏది, ఏ బ్రాంచ్ ఏది, ఏ అకౌంట్ ఏది, ఏ సప్లయర్ కి మనకు తెలియదు అన్నమాట. వాళ్ళే ఇస్తారు. ఇది మొత్తం మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వాళ్ళకి. టెంప్లెట్ ఇలా ఫిల్ చేయాలి, ఇది లింక్ అని చెప్పి వాళ్ళకి చెప్తే దెన్ దే విల్ ఫిల్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు అస్. ఓకే అన్న. సో దట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే జనరల్ గా క్వశ్చన్, ఇప్పుడు బిజినెస్ అంటే ఇప్పుడు హై లెవెల్ వాళ్ళు ఉంటారా లేకపోతే ఎవరు ఉంటారు మనకి? అందరు ఉంటారు. హై లెవెల్ వాళ్ళు ఉంటారు, మీడియం పర్సన్ ఉంటారు, లో ఎండ్ యూజర్స్ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ యాక్టివిటీస్ మొత్తం సీనియర్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఆర్గనైజేషన్ లో. అంటే మేనేజర్ ఏం ఇన్వాల్వ్ అవడు. సో ఏపీలో కన్సర్న్ టీమ్ ఉంటాడు కదా, హెడ్ పర్సన్, ఏపీ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ అన్నట్టు. దానికి అతని కింద ఒక 2-3 మెంబర్స్ కూడా సీనియర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. వాళ్ళకి అర్థం కావచ్చు మేనేజర్ అడుగుతున్నా. ఓకే అన్న. ఓకే, సో లెట్ మీ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ జిప్ ఫైల్. ప్రభాకర్ గారు, లెగసీ సిస్టమ్ లో R12 లో ఉన్న లెగసీ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఇంటర్నల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అన్ని కన్వర్షన్ అప్పుడు పిజన్ కి కన్వర్షన్ చేస్తాం అంతే కదండి? ఏంటండి R12 లో? R12 కానీ లెగసీ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఇంటర్నల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అన్ని పిజన్ కి పార్ట్ ఆఫ్ డేటా కన్వర్షన్ లో ఇంపోర్ట్ చేస్తాం కదా. చేస్తాం. ఇది మాస్టర్ డేటా కిందకి వస్తుంది. అదే మాస్టర్ డేటా కన్వర్షన్ కదా. అవును. హోస్ట్ టు హోస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి మామూలుగా? అది సెషన్ ఉందండి, నేను చెప్తానండి. ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ ఫర్ ఫ్యూ డేస్. ఓకే. యా. Next, let me delete this. Okay. So let me convert the zip file. Click on generate CSV file. And 1 minute. So just click on save. So if you get any errors or warnings, so the next time, so you have to delete these extra sheets which were generated by the system. Then accordingly you can update your file and you can create again the zip file. So that is as usual, same process. Okay na? So delete చేసుకోండి. Okay. So now go to schedule process. So load this data into with the help of interface file. So load interface. Go to schedule process. Click on schedule new process. Load interface file for import. Click on OK.
So import supplies bank account. So this is our import supplies bank account. So go to data file, upload new file, browse. Okay, select the zip file. Click on OK. Click on submit. So this you have to copy it. So చెప్పండి. So the reason why it is generated 3. We updated data in 3 tabs, right? Yes. So here we have a 3 sheets. Okay. So each sheet level, if you get any interface level data error, so based on this interface table, it will generate a log file. So and so interface table, so and so issue got reported. Can you please go and correct it? So system కూడా ఇప్పుడు ఏ షీట్ లో ఎర్రర్ వచ్చిందని మీకు చెప్పాలి కదా. సో అప్పుడు ఈచ్ లోడ్ ఇంటర్ఫేస్ ప్రోగ్రామ్ కి ఒక ఐడి జనరేట్ అవుతుంది. సో ఆ ఐడిలో ఉన్న లాగ్ ఫైల్ ని బేస్ చేసుకుని అక్కడ డేటా ఏది ఎర్రర్ వచ్చిందని మీకు రిపోర్ట్ చేస్తారు. సో హౌ మెనీ షీట్స్ యూ హ్యావ్, దోస్ మెనీ load files to interface will be generated. Please keep in mind. So but the transfer file is only one, load interface file for import is only one. అంటే నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ చెప్పాను, బట్ న్యూ పీపుల్ ఉన్నారు కాబట్టి రియల్ టైంకి వచ్చిన వాళ్ళకి, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ రీఐటరేటింగ్ దట్. సో అగైన్ క్లిక్ ఆన్ schedule new process. So import supplies bank account, we have to run it. Click on OK. So these are the batch import, I mean the feeder system import file. So if you go and check here, so only these two names the system is considering very first step. Okay. So if you give multiple names also, the system is not considering. Okay. So select the one by one. Okay. So first you can import this, again second you can import this. Okay. So ఇక్కడ మనకి ఏ నేమ్స్ అయితే ఉన్నాయో ఇంపోర్ట్ బ్యాచ్ ఐడెంటిఫైర్ ఆ నేమ్ తీసుకుంటుంది. సో ఈ కేసులో ఈ బ్యాచ్ ఐడెంటిఫైర్ మీకు అన్నిటికి సేమ్ ఇవ్వచ్చు మీరు. ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్, బట్ ఐ గివెన్ డిఫరెంట్ నేమ్స్, బట్ యూ కెన్ స్పెసిఫై ద సేమ్ నేమ్ ఫర్ ఆల్. ఇట్ విల్ వర్క్. యూ జస్ట్ ట్రై ఎనీ వన్. సో అలా ట్రై చేయండి, వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఏం అడగట్లేదు, ఒకటి అడుగుతుంది. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. ఓకే. సో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రన్ వన్ మోర్ టైం. సో లేదు రెండిట్లకి ఒకటే మెయింటైన్ చేస్తే ఒకసారి రన్ చేస్తాం. ఓకే. సో record processed one. Okay. So create IN. Let's check the log file also. So let's go and verify in the front end.
International sites. Okay, so the bank got updated. Scotia Bank, so Magna International, right? So this is a Magna. So Magna we have a Scotia. So 1998. So date, currency, Swallow International Payments. So payee site, payee name, alternate account name. Okay. So owner's account name. So it is taken automatically. Okay. So let's verify for the next one, Continental AG. So it will thousands of bank accounts also we can load it. 1889. Okay. So Credit Mutual. So this is the way we can load supplier, supplies purpose we can create a branch bank accounts and then bank accounts assignment. So గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి external banks. So the bank which we loaded, this is an external bank, not internal bank. So internal bank which we created yesterday along with bank branch. So నిన్న బ్యాంక్ బ్రాంచ్ తో కలిపి క్రియేట్ చేసాం కదా అకౌంట్స్, అవి ఇంటర్నల్, ఇవి ఎక్స్టర్నల్. ఎక్స్టర్నల్ ఇది సప్లయర్ కావచ్చు, కస్టమర్స్ కావచ్చు, ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు. ఓకే. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్ హియర్ ఎనీవన్? టోటల్ గా 7 ఫైల్స్ యూస్ చేస్తామన్నా అప్లోడ్ చేయడానికి, అంటే సప్లయర్ క్రియేషన్ దగ్గర నుంచి బ్యాంక్ అప్డేట్ వరకు. అర్థం కాలేదు బాను. అంటే అన్న అది మనము టోటల్ గా సప్లయర్ క్రియేషన్ చేయడానికి 5 ఫైల్స్ వాడాం కదన్నా. సప్లయర్ ఒకటి, సప్లయర్ అడ్రస్, సైట్ అసైన్మెంట్, సప్లయర్ కాంటాక్ట్. దాని తర్వాత బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అప్లోడ్ చేసినాం, తర్వాత ఇప్పుడు బ్యాంక్ ని అసైన్ చేసినాం కదా. సో టోటల్ గా 7 ఫైల్స్ అన్న మనం వాడేది. అవును. రియల్ ఇంకా టైం నీకు ట్యాక్స్ ఉంటే ట్యాక్స్ అకౌంట్స్ కూడా వేరే ఆర్ఐ షీట్ ఉంది. మనం ట్యాక్స్ మోడల్ చేయలేదు కాబట్టి అక్కడ నుంచి ఆ వాల్యూస్ గెట్ చేయలేము, అందుకని నాకు చూపించట్లేదు. సో ట్యాక్స్ అకౌంట్ సపరేట్ గా నువ్వు సప్లయర్ కి అసైన్ చేయాలంటే అది కూడా చేయాలి. ఓకే అన్న. అంటే అది జనరల్ గా ట్యాక్స్ మాడ్యూల్ వాళ్ళు చూసుకుంటారా లేకపోతే మనమే చేయాలన్నా? ట్యాక్స్ అంటే మనమే ఫినాన్స్, లేదు సపరేట్ ఉంటే వాళ్ళు వస్తారు. మా దాంట్లో సపరేట్ గా ఉంది అందుకని అడిగాను. ఉంటారు సపరేట్ కూడా, కానీ అది ప్రాజెక్ట్ ని బట్టి. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ అన్న. ఇంకా ఎవరికైనా క్వరీస్ ఉన్నాయా? సో విల్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. క్లియర్ సార్. సో నేను లింక్ తోటి తీసుకొచ్చానండి. సప్లైస్ లోడ్ చేశాను, బ్యాంక్స్ క్రియేట్ చేశాను, బ్యాంక్ అకౌంట్స్ చేశాను, బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ని అసైన్స్ కూడా చేశాను. ఒకవేళ అన్ని తీసుకొచ్చాను ఒకే దాంట్లోనే. ఓకే. సో మీకు రేపు లోడ్ చేసేటప్పుడు కూడా అదే సీక్వెన్స్ ఫాలో అవ్వాలి మీరు. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే చెక్ ఫర్ ఐడియా. 1 minute.
సో ఐడిఆర్ లో చాలా మారాయి. సో ఆల్గరిథమ్స్ అన్ని చాలా అప్డేట్ అయినాయి. యాజ్ పర్ దీనికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ మిషన్ లెర్నింగ్ రెండు యూజ్ చేస్తారు. నీకు అది ఎలా ఏంటి అని నేను మీకు చూపిస్తాను. బట్ లెట్స్ సీ అని. సో నేనైతే బ్రీఫ్ గానే చెప్తాను. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కస్టమర్స్ నౌ డేస్ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ ప్రాసెస్. సో ఎర్లియర్ ఇట్స్ ఓసిఆర్, ఆరికల్ క్లస్టర్ రిజిస్టర్ ఈఆర్ఎల్స్ ఇలా అని పిలిచేవాళ్ళు. ఇప్పుడు లేదు, అసలు ఓసిఆర్ కాన్సెప్టే లేదు. సో నౌ ఇట్స్ ఐడిఆర్, సో ఇంటెలిజెంట్ డాక్యుమెంట్ రికగ్నిషన్. సో దిస్ దే ఎన్హాన్స్డ్ a lot. Okay, so when I working with MTN, so almost 5 to 6 months I work for only for this process to make this process easier to them. But due to their supplies master data incorrect, so that project went hold. I don't know what happened next. So we'll see. So IDR is it's a one PDF invoice. If you send to the any respective mail address, automatically invoice will be created in our Fusion system. That PDF will send by the suppliers, not our suppliers. ఓకే, సో సప్లయర్ మనకు పంపించే ఇన్వాయిస్ డైరెక్ట్ గా మనం ఒక ఆర్కిల్ స్పెసిఫైడ్ మెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తే సప్లయర్ దాన్ని పంపిస్తాడు. సో ఆ సప్లయర్ పంపించిన మెయిల్ అడ్రస్ ని బేస్ చేసుకొని పీడిఎఫ్ ని బేస్ చేసుకొని ఇన్వాయిస్ మనకు ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అయ్యి వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద హై లెవెల్ ప్రాసెస్. సో వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఎ సప్లైస్, ఓకే, సో అరల్స్ ఫీల్డ్ ఆఫీస్, so they will send the invoices email by email so to the MGAP team. So here I am taking as an MG Motors for an example. Okay, so in this case, so either the invoices it will send from the field office to that respective team or a supplier to the respective AP team. Okay, so or else they will give by hand also. Okay, so send the invoices fax to MGAP team, send the invoices to by post. So any source, maybe mail, on hand, post, fax. So any mode of the delivery it is happening. So ultimately that has to come to AP department. So supplies దగ్గర నుంచి కానీ ఫీల్డ్ ఆఫీస్ నుంచి కానీ ఏ మోడ్ ఆఫ్ డెలివరీ మెథడ్ అయినా రానివ్వండి, అది ఈమెయిల్ కానీ ఫ్యాక్స్ కానీ బై హ్యాండ్ కానీ పోస్ట్ కానీ, సో దట్ హ్యాస్ టు బి scanned with the help of MG scans. And we have some common OPCO common email address. Okay, send the invoices directly to OPCO common email address. So OPCO means operations team anamata. Okay na, so operations team. So then this OPCO common mail is like this. So apmgcars@mg.com. So like that it will be there. So AP means AP department. So the cars and all they will give. So then they will send the invoice to this respective mail address. It is auto forwarded to the Oracle specified email address which is there in the idea. So that I will show you. Okay, it will auto forwarded to this respective mail address. Then automatically so invoice will be created. Okay, no? So yeah. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇది డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? సో మనకి ఏంటంటే సప్లయర్ కానీ ఎవరు పంపించిన ఇన్వాయిస్ ఈ మెయిల్ పంపించినప్పుడు ఆటో ఫార్వర్డ్ ఆర్కిల్ స్పెసిఫైడ్ మెయిల్ అడ్రస్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇది వెబ్ సెంటర్కి వెళ్ళేది. సో ఆ మెయిల్కి ఆటోమేటిక్గా రీడైరెక్ట్ అయ్యి ఆ ఇన్వాయిస్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఈస్ దర్ ఎనీ డౌట్ హియర్ ఎనీవన్ గైస్? ఈ ఆటో ఫార్వర్డ్ లో మనం ఏమన్నా ఇన్వాల్వ్ అవుతామా అన్న? మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వము. సో ఆ మెయిలింగ్ టీమ్ అనేది మాక్సిమం ఆ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తుంది, మనం అయితే చేయం నాకు తెలిసి, ఎందుకంటే అది గ్రూప్ మెయిల్ నాకు తెలిసి. సో మేబీ దట్ కుడ్ బి దేనికి డిఎల్. సంబంధించి సార్? సారీ అండి, అసలు ఈ టాపిక్ దేనికి సంబంధించి? ఐ మీన్ ఏపీ ఆర్ ఏఆర్ అట్లా? ఏపీ అండి. So you ఏపీ. will get to know, yeah, by completing of this PPT and all, you will get to know what and all and discuss. AP లోనే ఇన్వాయిస్ ని PDF పంపిస్తే ఇన్వాయిస్ ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అయ్యి, ఓకే ఓకే సో దాన్ని ఐడియా అంటాం. ఓకే, ఓకే. సో ఇది గ్రూప్ మెయిల్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకి ఏపీ డిపార్ట్మెంట్ కి ఒక మెయిల్ ఐడి ఉంటుంది. సో ద కాయిస్ సప్లైర్స్ హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్ దే విల్ సెండ్ ఆల్ ఇన్వాయిస్ టు దిస్ రెస్పెక్టివ్ మెయిల్ అడ్రస్ దట్ ఆటో ఫార్వర్డెడ్ టు
we have IDR separate email address. I will show you that. So for that mail ID, it will auto forward and it will create the invoice in front end. So నేను చూపిస్తాను ప్రాసెస్. సో ఫస్ట్ దీంట్లో ఎవరికైనా క్లారిటీ కావాలి ఇంకా ఎనీవన్? డస్ ఎనీవన్ నీడ్ స్టిల్ క్లారిటీ ఆన్ దిస్ డయాగ్రామ్? గైస్, హలో, ఐడిఆర్ అంటే ఏంటండి? ఐడిఆర్ So IDR is it's a intelligent document recognition. It's mainly used for to convert the PDF invoices into actual invoice in the front end. ఓకే, సో కొంచెం టైం ఏంటి. సో నేను మొత్తం చెప్పినాక మీకు అర్థమైంది. చెప్పు పవన్. ప్రెసెంట్ హెచ్ఎస్బిసి లో ఏముందో చెప్తారు మీరు? ఇదే అండి ఐడిఆర్, సేమ్ ఐడిఆర్ జస్ట్ అందరికి హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది. సో ఐడిఆర్ ఏంటంటే 2 minutes కొంచెం చెప్తాను సార్, అందరికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఇది ఐడిఆర్ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ వాయిస్ స్లోగా ఉంది. వాయిస్ లో ఉందా? నౌ ఇట్ ఇస్ ఆడిబుల్ సార్. హలో గైస్, ఇస్ ఇట్ ఫైన్ ఫర్ యూ? లోగా ఉంది సార్ వాయిస్. మేబీ మైక్ సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటా, ఒకసారి చూడండి. నౌ ఇట్ ఇస్ ఓకే సార్. హలో, నౌ ఇట్ ఇస్ ఓకే. బిట్ లో బట్ ఓకే. ఓకే సార్. సో ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా అండి? వినొస్తుంది కానీ స్లోగా ఉంది. నా సైడ్ ప్రాబ్లం. No, it is for everyone. ఓకే ఓకే. సో జస్ట్ ఐడిఆర్ ఫంక్షనాలిటీ మనకి హెచ్ఎస్బిసి లో కూడా ఉందండి. సో ఇదేంటంటే స్కానింగ్ ఈమెయిల్ ఐడి. మనం యూజువల్ గా బిజినెస్ కి సప్లయర్స్ కి ఈమెయిల్ ఐడీస్ వాళ్ళకి చెప్తాం అనమాట. whenever they send invoice copies, we will tell them that please send these invoices to this email ID. ఆ ఈమెయిల్ ఐడికి పంపిస్తే ఇన్వాయిస్ కాపీస్ పీడిఎఫ్స్ అన్ని స్కాన్ అయ్యి మనకి ఫ్యూజన్ లో ఇంటర్ఫేస్ అవుతాయి. Yeah, it will take 24 hours of time to invoices to reflect to Fusion screen, live Fusion screen. So we will not upload any invoice manually. Any invoice received from scanning only we will accept. So is it clear, guys? Anyway, I'll explain. So what Pawan is saying. So we will tell to the supplier whenever they are sending the invoice. We will give one specified operation BU mail address or a country specific mail address for the respective APT. So whenever supplier is sending invoices, so we will tell them. So we have a so-and-so mail ID. It's a scanning related. You can tell the send the invoice to directly that respective web center mail address. Then automatically that PDF it will go to the Oracle Web Center and it will convert at the interface level and it will create the invoice in the front end screen. Okay, in our manage API invoices we have it. There we can see the invoices. Okay, so what is the use of this? Again, you receiving the invoice and entering the all data, it is taking a lot of time manually. So instead of doing that activity, if you invoice PDF, you can send directly to the web center. Oracle, it will recognize the attributes based on the configuration which we have done. Then accordingly, system it will do the configuration. Then based on that, system it will auto forward that invoice to the respective web center mail address, and it will create the invoice in the front end. Okay, so మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. సో ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమే ఆ ఇన్వాయిస్ ని బేస్ చేసుకొని పీడిఎఫ్ ని బేస్ చేసుకొని ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో దీనివల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే సప్లయర్ ఇన్వాయిస్ మనకు పంపించి మళ్ళీ మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేసి దానివల్ల టైం చాలా సేవ్ అయింది, ఎక్కువ పడుతుంది. సో దానివల్ల కాకుండా ఇన్వాయిస్ పంపించడం వల్ల ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ అయ్యే వస్తుంది మనకు వచ్చేటప్పుడు. నేను చూపిస్తాను. So please bear with me sometime. So you will get to know each and everything. Okay. So that is the overall concept. Is this clear, everyone? Clear, sir. So next we'll see here. So how the recognition it will happen. So once we send the images to the respective email addresses and all, so it will import the images. I mean the PDF files. And it will recognize the images and it will store the images, process the invoices and route the invoices. So under exception management. So exception management,
So if any invoice, the document is not clear, words are not clear, format is different, is there any compressed words, it will be there. So such kind of document, it will be there, system it won't recognize. I'll show you that. We have some examples. Then we can edit that and we can complete the invoice and we can pay to the respective supplier amount and we can transfer to the GL. So this is the overall process. ఓకే, సో మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తాం, ఏది మెయిల్ పంపిన తర్వాత అది ఇంపోర్ట్ అవుతుంది ఏపీకి. సో అది రికగ్నేషన్ జరుగుతుంది, స్టోర్ అవుతుంది, ప్రాసెస్ అవుతుంది, రౌట్ చేయి ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ అవుతుంది. క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఏమైనా ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయంటే నీకు 10 fields లో 8 fields క్రియేట్ అయినాయి, మిగతా 2 fields మనం ఎడిట్ చేసి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో పే ద ఇన్వాయిసెస్, డూయింగ్ ద పే, మేక్ ది పేమెంట్ అండ్ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద జిఎల్. దిస్ ఇస్ ద ఓవరాల్ ఫ్లో. సో ఇట్స్ క్లియర్ గైస్? క్లియర్ అండి. Okay, so next one. So if you see here, we have some so Oracle specified mail address. If you see, supplier will send the email to the BU specific email address, which we will be the auto forward this to imaging center. So ఇది మెయిల్ అడ్రస్ అనమాట, ABCD due to IDR invoice something 6 email ఇది ఉంది కదా. సో నేను జస్ట్ డమ్మీ అనమాట. ఓకే, ఇట్స్ డమ్మీ మెయిల్ అడ్రస్. సో ఈ మెయిల్ అడ్రస్ కి ఆటో ఫార్వర్డ్ అయిపోతుంది వెన్ ఎవర్ ద సప్లై సెండ్ ద ఇన్వాయిస్ టు ద రెస్పెక్టివ్ మెయిల్ అడ్రస్. ఇది మెయిల్ అడ్రస్, ఇట్స్ ద మెయిల్ అడ్రస్ బ్రాకెట్ లో ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్ ఇన్స్టెన్స్ స్పెసిఫిక్, అంటే మనకు ఒక్కో ఇన్స్టెన్స్ కి ఒక్కో మెయిల్ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ప్రొడక్షన్ ఇన్స్టెన్స్, వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ వర్క్ ఫ్లో ఈమెయిల్ అడ్రస్. సో దేర్ షుడ్ నాట్ బి అండర్ స్కోర్ ఇన్ ద ఈమెయిల్ సబ్జెక్ట్. సో నువ్వు సబ్జెక్ట్ లో అండర్ స్కోర్స్ ఇలాంటివి ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇట్ షుడ్ బి ఏ బ్లాంక్ అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే, సో సపోర్టెడ్ ఇన్వాయిస్ టైప్స్. ఓకే, సో ద ఇంటెలిజెంట్ డాక్యుమెంట్ రికగ్నిషన్ సపోర్ట్ ది స్టాండర్డ్ ఇన్వాయిసెస్ అండ్ క్రెడిట్ మెమో. సో మనకి ఇన్వాయిస్ టైప్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యేది ఓన్లీ క్రెడిట్ మెమో, స్టాండర్డ్ ఇన్వాయిసెస్. మిగతా డెబిట్ మెమో కానీ ప్రీపేమెంట్ కానీ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయలేదు. Supported document types, it's a invoice type, it's a document type. So it will support the PDF, TIF, TIFF, PNG, JPG, doc and docx. So మనకు maximum అన్ని డాక్యుమెంట్ ఫార్మాట్స్ ని సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. నాట్ సపోర్టెడ్ పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫైల్స్, జిప్ ఫైల్స్, కంప్రెస్డ్ ఫైల్స్, అటాచ్మెంట్స్ విత్ ఇన్ ద ఎంబెడెడ్ ఇమేజ్, ఇట్ వోంట్ సపోర్ట్. నువ్వు పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్టెడ్ PDF పంపించి క్రియేట్ చేయమంటే సిస్టమ్ ఓపెన్ చేసి చేయలేదు. జిప్ ఫైల్ పంపించి దాంట్లో 10 ఇన్వాయిసెస్ ఇచ్చి నువ్వు క్రియేట్ చేయమని సిస్టమ్ చేయలేదు. సో అటాచ్మెంట్స్ లో ఎంబెడెడ్ మెయిల్ ఉంది, దాన్ని ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఇన్వాయిస్ తీసుకొని నువ్వు క్రియేట్ చేయమంటే సిస్టమ్ చేయలేదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అటాచింగ్ ఇన్వాయిసెస్. ద మాక్సిమం సైజ్ ఇస్ 30 MB. సింగిల్ ఇన్వాయిస్ అటాచ్మెంట్ రికమెండెడ్. సో మల్టిపుల్ ఇన్వాయిస్ అటాచ్మెంట్స్, మల్టిపుల్ PDFs ఆర్ స్కానర్ డాక్యుమెంట్స్. సో ఇదేంటి అంటే నేను చెప్తాను, సినారియోస్ ఉన్నాయి. So whenever you are sending the, supplier sending the invoice, the maximum length of that file set should be 30 MB. Maybe if it is now it is increased or not, that I don't know. So when I tested, it's a 30 MB. So single attachment for single mail is a recommendable. So if you are multiple invoice attachments, multiple PDFs or a scanner documents, if you want, you can do it. So if multiple invoice in one attachment, okay, so each scanned invoice should be separated by the blank page. ఎవ్రీ ప్లేస్ షుడ్ బి అనే ఇమేజ్. సో ఇది నేను చూపిస్తాను మీకు ఏంటో. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఒక మెయిల్లో ఒకటే ఉంటుంది. సో విత్ ఇన్ వన్ మెయిల్ 1 ఇన్వాయిస్, లేదు 10 ఇన్వాయిస్ ఉంటే 10 ఇన్వాయిసెస్ అటాచ్ చేస్తాం అంతే, దాన్ని ఏమి ఒక PDF గా పంపవు. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక అటాచ్మెంట్ లో 5 ఇన్వాయిసెస్ ఉంటాయి. అటాచ్మెంట్ ఈజ్ 1 బట్ వీ హ్యావ్ 5 ఇన్వాయిసెస్. ఈ కేసులో బ్లాంక్ అనేది మధ్యలో సపరేట్ చేయాలి ఈచ్ ఇన్వాయిస్ ని, బ్లాంక్ పేజ్ ద్వారా. నేను చూపిస్తాను అది. సో నో కవర్ పేజ్. సో ఫస్ట్ పేజ్ షుడ్ బి ఫస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్. కవర్ పేజ్ ఇట్లాంటివి ఉండకూడదు. సో ఫస్ట్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇన్వాయిస్ ఉండాలి. సో ఈ కన్సిడరేషన్స్ అన్ని ఓకే అయితేనే సిస్టమ్ ఏబుల్ టు క్యాప్చర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద ఇన్వాయిస్ ఆన్ ఓన్. ఓకేనా? సో ఈస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్ హియర్ గైస్? క్లియర్ సార్. క్లియర్ అన్న. అండర్ స్కోర్ అన్నారు కదా ఇంతకు ముందుకు, కొంచెం అది చెప్పారా? అంటే ఇది వరకు మనం ఈమెయిల్ సబ్జెక్ట్ లో ఏదో ఒక నేమ్ రాసి BUID అట్లా ఇచ్చేవాళ్ళం. సో బట్ అది అండర్ స్కోర్ పెడితే మేబీ అది
వేరేలా తీసుకుంటున్నాము ఇది వన్స్ కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత. సో అండర్ స్కోర్ ఇట్లాంటి ఏం పెట్టద్దు. సబ్జెక్ట్ అనేది బాడీ అనేది సారీ ఈమెయిల్ సబ్జెక్ట్ అనేది బ్లాంక్ ఉండాలి అంతే. ఓకే ఓకేనా? అన్న. సో బ్లాంక్ ఉండాలి, అదంటే ఏం పెట్టకూడదు అంతే. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఆరకిల్ స్పెసిఫైడ్ మెయిల్ అడ్రస్. దిస్ ఈస్ మై ఈమెయిల్ అడ్రస్. ఓకే. సో హియర్ ఐఎమ్ అటాచింగ్ ది మై ఇన్వాయిస్, POAP invoice, whatever it may be. So this is Oracle Web Center mail ad. So this is the supported document types and all I attached here. Okay. సో ఇట్లా మనం ఇస్తాం. సో ఇంకా మనకి సబ్జెక్ట్ ఏమి ఉండదు. సో సబ్జెక్ట్ నువ్వేమి ఇవ్వకూడదు. ఓకే. సో వెండర్ ఎలా పంపాలి? సో వెండర్ షుడ్ సెండ్ ద ఈమెయిల్ బై అటాచింగ్ దిస్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ this PDF to this respective web center from their mail address. Okay. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, సో బిజినెస్ యూనిట్ డిఫాల్టింగ్ రూల్. సో దీంట్లో సిస్టమ్ బియూ ఎలా డిఫాల్ట్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు. సో మ్యాచ్డ్ ఇన్వాయిస్, అన్మ్యాచ్డ్ ఇన్వాయిస్, ఇది PO మ్యాచ్డ్. సో ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ ద పర్చేజ్ ఆర్డర్. సో పర్చేజ్ ఆర్డర్ బేస్ చేసుకొని ఈ బియూ అనేది ఐడెంటిఫై అవుతుంది. ఇది PO మ్యాచ్డ్ అయితే. అన్మ్యాచ్డ్ ఇన్వాయిస్ అయితే ప్రయారిటీ 1 సప్లయర్ నేమ్ అండ్ సప్లయర్ అడ్రస్ షుడ్ బి ద సేమ్ ఇన్ ద PDF అండ్ సప్లయర్ మాస్టర్ డేటా. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ నీ సప్లయర్ రికగ్నిషన్ అనేది. సో నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటి అంటే ద బిజినెస్ యూనిట్ డిఫాల్ట్స్ ఫ్రమ్ ద బియూ అసైన్మెంట్ అట్ ద ఈమెయిల్. సో ఈమెయిల్లో బియూ అనేది కొంతమందికి ఉంటుంది, కొంతమందికి ఉండదు. ఓకే. సో ఇట్ మే బి ఛాన్స్ బట్ నాట్ ఆల్ ద కేసెస్. సో ఒకసారి బియూ ఉంటుంది, ఒకసారి ఉండదు. సో ఇది కరెక్ట్గా చెప్పలేము. సో నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ 2 ఏంటి అంటే, సో వీ హ్యావ్ ఎ డిఫాల్ట్ బియూ సెటప్, డిఫాల్ట్ ఆర్గైడి ఫ్రమ్ యూజర్, ఇట్ పే సైట్స్ కెనాట్ బి ది డిటర్మైన్. ఓకే. సో ఇదేంటి అంటే మనం ఒక ప్రొఫైల్ ఆప్షన్స్ లో డిఫాల్ట్ ఆర్గ్ ఇస్తాం, మీకు గుర్తే ఉంటుంది. సో బియూ నేను డిఫాల్ట్ చేయడానికి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని డిఫాల్ట్ ఆర్గ్ ద్వారా సిస్టమేటిక్ విల్ ఐడెంటిఫై అనమాట. ఓకే. సో బిజినెస్ యూనిట్ డిఫాల్ట్ ఫ్రమ్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్ ఐడి ఫ్రమ్ యూజర్ ఐడి ఇఫ్ పే సైట్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్. ఓకే. సో ఇంకా అది అంతేలేండి, పే సైట్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్. అర్థమైంది, అర్థం కాలేదు అది. సో మనకి బియూ ఐడెంటిఫికేషన్ ఏదైనా కానీ మెయిన్ సప్లయర్ బేస్ చేసుకుని, సప్లయర్ నేమ్ అడ్రస్ ని బేస్ చేసుకుని చేస్తారు. ఓకేనా. సో మ్యాచ్డ్ PO మ్యాచ్డ్ ఇన్వాయిస్ అయితే PO బేస్ చేసుకుని, ఇది అన్మ్యాచ్డ్ ఇన్వాయిస్ అంటే డైరెక్ట్ స్టాండర్డ్ ఇన్వాయిస్ నేను చూపిస్తాను. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇన్వాయిస్ ఇమేజ్ క్వాలిటీ. సో ఫర్ ప్రింటెడ్ ఫిజికల్ ఫార్మాట్ ఇన్వాయిస్ షుడ్ బి స్కానర్ ప్రాపర్లీ అండ్ ఎన్షూర్ ద ఇన్వాయిస్ ఇస్ స్కాన్ విత్ ప్రాపర్ అలైన్మెంట్, అవాయిడ్ ద డాట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింటర్. సో డాట్ మ్యాట్రిక్ ప్రింటర్స్ అంటే మనకి TVS ప్రింటర్స్, IRCTC టికెట్స్ వస్తాయి కదా, అవి అవి అయితే సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ చేయలేదు. ఫర్ డిజిటల్ ఇన్వాయిసెస్ ఫాలోయింగ్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆర్ సపోర్టెడ్. సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. అవాయిడ్ ది హ్యాండ్ రైటింగ్ అబ్స్కార్కింగ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్. సో అంటే హ్యాండ్ రైట్ తో రాసిన ఇన్వాయిసెస్ అనేవి స్కాన్ చేసి పంపొద్దు అంటున్నాడు. అది కూడా సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది, బట్ అది నువ్వు ప్రాపర్ గా రాస్తేనే ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, లేదంటే ఐడెంటిఫై చేయలేదు. సో ప్లేస్ ఎ బ్లాంక్ ఫైల్ separator, size should be 300 bytes when sending the one file with the more than one invoice. సో ఇదేంటి అంటే మనకి ఒక ఇన్వాయిస్ అటాచ్మెంట్ లో నువ్వు మల్టిపుల్ పంపిస్తున్నప్పుడు బ్లాంక్ ఫైల్ తో నువ్వు సపరేట్ చేయాలి. సో మీకు చూపిస్తాను.
సో నేను తర్వాత ఎట్లాగో క్లాస్లో చెప్తాను చూద్దాం. మిస్ అయిందండి, నేను చూపిస్తాను తర్వాత ఎట్లా సినారియో ఉంది. సో దేర్ ఐ విల్ షో యూ దట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్, when supporting the document is attached to the invoice, so please place the designated support the document space at the beginning of the support documents. ఇదేంటి అంటే మనం ఎప్పుడైతే సో ఆ సపోర్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ఒకవేళ మీరు ఆ ఇన్వాయిస్ కి కొంత మ్యాటర్ పాలసీస్ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు అవి ఆ రెస్పెక్టివ్ పొజిషన్ లో ప్లేస్ చేసి ఆ ఇన్వాయిస్ అనేది ప్రాసెస్ చేయాలి. ఓకేనా, లేదంటే సిస్టమ్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి క్రియేట్ చేయలేదు కూడా అనమాట. ఓకే. సో నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీవన్ గైస్? హలో, క్లియర్ సార్. క్లియర్ అన్న. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సో ఇది సపోర్ట్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఫస్ట్ దానికి సమ్ కంటెంట్ అలా ఉంటుంది అన్నమాట. సో నెక్స్ట్, ఇన్వాయిస్ ఫార్మాట్. సో నో స్పెసిఫిక్ లేఅవుట్ ఫర్ ఇమేజింగ్ టు వర్క్. సో స్టాండర్డ్ ఇన్వాయిస్ ఫార్మాట్ విల్ గెట్ ద బెస్ట్ రికగ్నిషన్ రిజల్ట్స్. ఓకేనా. సో ఇమేజ్ రిలేటెడ్ అలాంటి ఏమి ఉండదు. సో నార్మల్ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ లో ఉండి ఉందంటే సో ఈజీగా రికగ్నిషన్ అవుతుంది. హ్యాండ్ రిటెన్ ఇన్వాయిసెస్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్. సో a typical invoice format will impact the recognition. No supplier address unclear in the invoice line heading. సో ఏంటి అంటే సో రికగ్నిషన్ ఇన్వాయిస్ ఏంటి అంటే నీకు సప్లయర్ అడ్రస్ నేమ్ అనేది క్లియర్ గా ఉండాలి. అదే ఏది హెడ్డింగ్ లో కూడా. సో దానికి అడ్జస్ట్మెంట్స్ లైన్స్ అన్ని చాలా ఉంటాయి. సో నాన్ ఇన్వాయిస్ షుడ్ నాట్ బి సెంట్. ఓకే. సో నాన్ ఇన్వాయిస్ షుడ్ బి సెంట్ క్యాబ్ రిసిప్ట్స్, మంత్లీ బిల్ స్టేట్మెంట్స్, సో ఇలాంటివి పంపిస్తే సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ చేయలేదు. సో ఇన్వాయిస్ హెడర్ అండ్ ఫోటర్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద కరెక్ట్ ఫార్మాట్స్. మనకి ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఏదైతే ఉంటుందో హెడర్ ఫార్మాట్, ఫోటర్ ఫార్మాట్ అనేవి కరెక్ట్ గా ఉండాలి. సో దెర్ ఈస్ నో స్పేస్ బిట్వీన్ ది అమౌంట్స్ లైక్ దిస్. ఇది రాంగ్ ఫార్మాట్ చూడండి. సో ఈ 1కి 00కి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇలా ఉండకూడదు అనమాట. ఓకే. సో ఇవన్నీ కొన్ని సో పాయింట్స్ అనమాట. ఇది వెన్ ఐ వర్క్ ఫర్ దట్ MTN, సో దేర్ ఐ అప్డేటెడ్ దీస్ పాయింట్స్ టు కస్టమర్స్. సో ద సేమ్ ఐ కెప్ట్ హియర్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఇది సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ చేయలేదు. సో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇన్వాయిస్, బిల్. సో నో అడ్రస్, ఇన్వాయిస్ ఉంది, కంపెనీ లోగో ఉంది, నో అడ్రస్, అన్క్లియర్ లైన్ హెడ్డింగ్. సో ఇది కూడా సిస్టమ్ క్యాప్చర్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే సో హెడర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, అదే లైన్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇది ఏంటి అంటే హ్యాండ్ రిటన్ రిలేటెడ్, ఇది హ్యాండ్ రిటన్ రిలేటెడ్ ఇన్వాయిస్. సో ఇట్లా ఉంటే సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ చేయలేదు. సో ఇట్ షుడ్ బి వెరీ క్రిస్టల్ క్లియర్. ఓకేనా. సో మీకు ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. సో ఈ ఇన్వాయిస్ అనేది చాలా క్లియర్ గా ఉంటేనే సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది, లేదంటే చేయదు. సో నెక్స్ట్, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ సో టు లోడింగ్ ద ఇన్వాయిస్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద invoice document recognition tracking report. So earlier we can go and check in the web center, but users are try to deleting the invoices. Now they so they suspended that functionality. Now they introduced this report to know the status of the invoice. Okay. So ఇది ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకేనా. సో వన్స్ we imported, so here we can see the pending for import and all we can see. సో నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ ఇన్వాయిస్ క్లిక్ చేసి రన్ చేస్తే ఓకే. సో దెన్ ద ఇన్వాయిస్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ స్టేటస్ అనమాట. ఇన్వాయిస్ ఇలా క్రియేట్ అయింది. సో నేను చూపిస్తాను మీకు. సో నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ అట్రిబ్యూట్స్ లో ఇవన్నీ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అనమాట. బెస్ట్ రికగ్నిషన్, సప్లయర్, పర్చేజ్ ఆర్డర్, బియు, సేమ్ సప్లయర్ అడ్రస్, పే సైట్ అండ్ సైటస్ అనేవి నో డూప్లికేట్స్, సప్లయర్ సింక్రనైజేషన్. సో అది కన్ఫర్మ్ గా ఉండాలి. సో ఇన్వాయిస్ పీడిఎఫ్ లో ఉన్న సప్లయర్ నేమ్, అడ్రస్ యాజ్ ఈజ్ నీ సప్లయర్ మాస్టర్ డేటాలో ఉండాలి.
సో అయితేనే రికగ్నిషన్ పర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది. సో పిఓ విత్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఫార్మాట్. సో 9 to 10 క్యారెక్టర్ షుడ్ బి ద బెస్ట్ లైక్ దిస్. అంటే నీకు ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఉన్నా కూడా రికగ్నిషన్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి అవాయిడ్ యూజింగ్ ద పిఓ నంబర్. సో రిక్వెస్ట్ టు డిజేబుల్ ద పిఓ క్యాప్చర్ ఇఫ్ నో ప్రొక్యూర్మెంట్. ఓకేనా. సో ఒకవేళ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఇలాంటి లేదంటే ఆ డిజేబుల్ చేసేయమంటున్నాడు. సో ఇక్కడ పిఓ అని నువ్వు అసలు పర్చేజ్ ఆర్డర్లో కానీ దేంట్లో కానీ నెంబర్ అనేది ఇట్లా యాడ్ చేయొద్దు అంటున్నాడు. ఓకే. నెక్స్ట్ సో బియూ ఇస్ derived ఫ్రమ్ ద సప్లై సైట్ ఆర్ పిఓ యూజ్ ద ప్రొఫైల్ ఆప్షన్ ఇఫ్ కెనాట్ derive రౌటింగ్ అట్రిబ్యూట్ 1 మ్యాపింగ్ టు ద బియూ. అంటే ఏంటి అంటే సో డిఫాల్ట్ సప్లయర్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్ నుంచి ప్రొఫైల్ ఆప్షన్ చేయండి, ఏది ఒకవేళ సప్లై సైడ్ నుంచి డెరైవ్ అవ్వకపోతే అని అంటుంది. ఓకే. ఎనీ డౌట్ హియర్ అన్న ఒక డౌట్ గైస్? అన్న, చూస్తున్నారండి. సబ్జెక్ట్ లో బ్లాంక్ ఇవ్వాలి అని చెప్పారు కదా, అది రీసెంట్ అప్డేటా లేకపోతే ఎట్లా? ఎస్, రీసెంట్ అప్డేట్. సో ఎర్లియర్ వి పాస్ ది బియూ ఐడి బట్ దోస్ డేస్ ఆర్ గాన్. ఓకే అన్న, అదే నేను వర్క్ చేసినప్పుడు BUID_invoice_PO లేదు అట్లా అది మెన్షన్. అసలు లేదు, అది ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయింది. ఓకే. అది ఎప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 1-8 years బ్యాక్. కానీ రికన్సిలేషన్ లో ప్రాబ్లం అయింది కదన్న. అవసరం లేదు, నీకు ఎందుకు అవుతుంది అట్లా ఉండదు. సో నీకు ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ అయిపోతుంది కానీ నీకు రికన్సిలేషన్ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది? నార్మల్ గా ఇన్వాయిస్ ఏమేమి ఫ్యూజన్ లోకి ల్యాండ్ అయినాయి అన్నది సబ్జెక్ట్ లైన్ తోని చెక్ చేస్తాం. ఇన్వాయిస్ నీకు ఇక్కడ ఉంది అందుకే ఇంపోర్టెడ్. కదా ఈ రిపోర్ట్. అందుకే సో ఈ ఇక్కడ రిపోర్ట్ లో నీకు సబ్జెక్ట్ ఉంటే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. సో ఎక్కడి నుంచి పంపించావు, మెయిల్ రిసీవ్డ్ అయిందా, ప్రాసెస్ అయిందా, డేట్ ఏంటి, స్టేటస్ ఏంటి, ఇంపోర్ట్ ఐడి ఏది, ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఏంది, ఇన్వాయిస్ స్టేటస్ ఏంది, అప్రూవల్ రిక్వైర్డా రిజెక్టెడా, అకౌంట్ అయిందా, పెయిడ్ అయిందా, అటాచ్మెంట్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ అంటే నువ్వు అటాచ్ చేసిన నెంబర్ ఏంటి, ఇదంతా నీకు ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. ఈ ఈ రిపోర్ట్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ దానికి ట్రాకింగ్ పర్పస్కి. కానీ ఇక్కడ కొన్ని ఎర్రర్స్ కూడా వస్తాయి అన్న, నేను ఇది రికన్సిలేషన్ చేసిన. వస్తాయి ఎర్రర్స్, ఎందుకు రావు? అట్లాంటప్పుడు దాన్ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఇప్పుడు అన్ని బ్లాంక్ ఇచ్చే పంపిస్తా ఉంటారు కదా, సో పర్టికులర్ ఇన్వాయిస్ ఎర్రర్ అయిందని చెప్పేసి. మీకు ఇంపోర్ట్ కరెక్షన్ ఎర్రర్స్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో చెక్ చేసుకోవడమే. ఓకే, డైరెక్ట్ పేబుల్ ఏడిఎఫ్ డే షీట్ ఉంటుంది, కరెక్ట్ ఇంపోర్ట్ ఎర్రర్స్ ఉంటుంది. సో దాన్ని నేను చూసుకోవాలి అంతే. సో ఇక్కడ నీకు ఎగ్జాక్ట్ ఇష్యూ ఏమి ఉండదు, ఫెయిల్ అయి ఉంటుంది. అది ఎలా ఏంటి అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి ప్రాపర్గా. అంటే సప్లయర్ నేమ్ ఉందా ఏంటా, ఇన్వాయిస్ ఫార్మాట్ డిఫరెంట్ అని నువ్వు చూడాలి. ఓకే. నీకు మెయిల్ ఐడి సబ్జెక్ట్ చూడడం వల్ల నువ్వు అసలుకి ఐడెంటిఫికేషన్ అట్లా అసలు లేదు, అట్లా ఉండదు. దానికి దీనికి సంబంధమే ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇంకా చాలా లెర్నింగ్స్ వచ్చినాయి, వెరీ ఓల్డ్ అనమాట. నేను అవి ఇవి చాలు మీకు ఈ స్టేజ్లో ఇది మోర్ ఎనఫ్. నేను ఇంకా ఒక డాక్యుమెంట్ కూడా ఉంది, ఒక దాంట్లో అయితే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూడండి. సో దేర్ ఆర్ సర్టన్ అట్రిబ్యూట్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఎ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్. సో బిలో సచ్ అట్రిబ్యూట్స్. సో attribute recognized by the intelligent document recognition highlighted in red the MG learnings. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మన పర్టికులర్ ఇన్వాయిస్ రికగ్నిషన్ కి మనం ఇది ఇచ్చాం. సో హెడర్ లెవెల్, లైన్ లెవెల్. సో హెడర్ లైన్ ఏంటంటే మెయిన్ పర్చేజ్ ఆర్డర్, ఇన్వాయిస్ నెంబర్, ఇన్వాయిస్ స్టేటస్, ఇన్వాయిస్ అమౌంట్, ఇవి ఫస్ట్ సిస్టమ్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే లైన్ లెవెల్లో హెడర్ డిస్క్రిప్షన్, లైన్ అమౌంట్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఇవి అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు చాలా అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఇది బియూ కానీ, ఇన్వాయిస్ టైప్ కానీ, రిక్వెస్టర్, సప్లై సైట్, ఇవి కూడా అట్రిబ్యూట్స్. ఓకేనా. సో బట్ మిషన్ లెర్నింగ్ క్యాపబిలిటీకి 5 అని ఉన్నాయి. బట్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఇవి కూడా యాడ్ అయినాయి అనమాట. సో ఇవి వచ్చమే కాదు, ఇవి కూడా యాడ్ అయ్యి సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ రికగ్నైజ్ సప్లైర్ అండ్ సప్లై సైట్. ఇవి మేబీ వెరీ ఓల్డ్ ఇవి, బట్ రికగ్నేషన్లో ఇవి కూడా యాడ్ అవుతాయి.
సో బియూ కూడా సప్లయర్ నుంచి వస్తుందండి ఆటోమేటిక్, అంటే మిషన్ లెర్నింగ్ ద్వారా కాదు కానీ బేస్డ్ ఆన్ సప్లయర్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ రీడైరెక్ట్. ఓకే, సో సప్లై సైట్ అనేది మెయిన్ ప్రయారిటీ ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ అప్డేట్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ఏదైతే పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఇన్వాయిస్ టు వాటర్ ఇట్ మేబీ ఇట్ విల్ కమ్ ఆటోమేటిక్. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్ హియర్ ఎనీవన్? గైస్, సో ట్రబుల్ షూటింగ్ ఐపీఎం ఇవన్నీ మీకు అవసరం లేదండి. సో ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అన్నమాట ఇవన్నీ. ఓకే, ఇన్వాయిస్ అవైలబుల్ ఐపీఎం. ఇది అవసరం లేదండి. సో ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో కెన్ ఐ ఇంక్లూడ్ ద మల్టిపుల్ ఇన్వాయిస్ ఇన్ వన్ ఈమెయిల్? ఎస్. సో ద అప్లికేషన్ సపోజ్ ద మల్టిపుల్ వేస్ టు ఇంక్లూడ్ ద ఇన్వాయిస్ ఇన్ an email. Single page invoice one attachment, multiple invoice in one attachment, multiple invoice in one attachment. Sorry, multiple page and multi-page invoice in one attachment, multiple invoices in one attachment, single and multiple invoice in multiple attachment. So నువ్వు ఎట్లయినా కానీ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇది ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్. సో ఆర్గనైజ్ ద ఇన్వాయిసెస్ విత్ ఇన్ ద అటాచ్మెంట్ ఈస్ సజెస్టెడ్ ఇన్ ద సజెస్టెడ్ వే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సింగిల్ పేజ్ ఇన్వాయిసెస్ అండ్ అటాచ్మెంట్, insert a blank page between the invoices. నేను చూపిస్తాను. More than one multiple invoices pages and attachments, so insert the blank page between the same. So ఇది కూడా అంతే అన్నమాట. సో both single and multiple invoices in one attachment, insert the blank page. సో ప్రతిదానికి నువ్వు బ్లాంక్ పేజ్ అనేది అటాచ్ చేస్తే సిస్టమ్ సపరేట్ చేస్తుంది ఇన్వాయిసెస్. ఓకే, ఇది నేను చూపిస్తాను scenarios లో. Can I include the supporting documents with an invoice? Yes, you can add the supporting documents to an invoice optionally. To ignore the supporting documents during the data recognition, you can separate the invoices and the supporting documents with a designated supporter page. అంటే ఆ హెడ్డింగ్ తో పెట్టి దాన్ని సపరేట్ గా వేరే పేజ్ లో సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్పి రాయండి అని చెప్తాను. ఓకేనా, అది. సో ఎనీ డౌట్ హియర్ ఎనీవన్? గైస్, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏంటండి ఎవరు మాట్లాడరు? అర్థమైందా అర్థం కాలేదా? క్లియర్ సార్. ఎస్ సార్. సో నెక్స్ట్ so let's see here. This is the base configuration. Okay, so first what we have to do, we have to update the Word document as per our supplier master data. So supplier name, address, bill to site, invoice number, the quantity sender we have to update in the Word document. I will show you that template that we have to convert to PDF and create one dummy mail address. So go and do the configuration in the IDR and set the default ID. If you have any specific payable lookup, so related to this imaging routing attributes, you can specify and attach the file, send to the Oracle specified mail address. So this process we have to do. So నేను చెప్తాను. సో 1 by 1. సో ఇక్కడ చూసుకోండి. సో బియుఐడి చేసే కాన్సెప్ట్ లేదు. ఓకే, సో సబ్జెక్ట్ లో బియుఐడి ఆ కాన్సెప్ట్ అసలు లేదనమాట. సో గెట్ ద బిఐడి ఫ్రమ్ ద మేనేజ్ బిజినెస్ యూనిట్ టు వ్యూ ద బియుఐడి. సో ఆ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు లేదు అసలుకి. సబ్జెక్ట్ లో బియుఐడి పాస్ చేయటం కూడా లేదు. వెబ్ సెంటర్ యాక్సెస్ కూడా లేదు. సో ఇది వరకు వెబ్ సెంటర్ ఉంటుంది. సో వెబ్ సెంటర్కి వెళ్ళి యూజర్ ఇన్వాయిసెస్ చూడవచ్చు. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ 23 days ఆర్ సమ్వేర్ దే డిజేబుల్ దట్. ఎందుకంటే ఇన్వాయిసెస్ కి యూజర్ కి యాక్సెస్ ఇస్తే వెబ్ సెంటర్ వాళ్ళు డిలీట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు లేదు సార్. సారీ, ఇప్పుడు లేదు సార్, ఇది వర్కౌట్ లేదు. అది లేదు, ఇప్పుడు తీసేస్తారు.
ఓకేనా? సో ఇది ఇప్పుడు డౌన్ చేసుకోండి. విల్ గో అండ్ పర్ఫార్మ్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ వన్ బై వన్. అన్న ఐడిఆర్ నుండి ఇన్వాయిస్ ని స్కాన్ చేసినప్పుడు ఏమేం ఫీల్డ్స్ ఆటోమేటిక్ గా క్యాప్చర్ అవుతాయి? నువ్వు అట్రిబ్యూట్స్ ఎన్ని అని చెప్తే అన్ని నీ ఇన్వాయిస్ లో. సో మేమైతే 10 ఫీల్డ్స్ తీసుకున్నాం. బిజినెస్ యూనిట్ నేమ్, సప్లయర్ నేమ్, సప్లయర్ అడ్రస్, ఇన్వాయిస్ నెంబర్, ఇన్వాయిస్ స్టేట్, ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్, లైన్ అమౌంట్, description, total amount. If we have a tax, sometimes it will calculate, sometimes it won't calculate. అయితే ట్యాక్స్ క్యాల్కులేట్ కానప్పుడు ఎట్లా చేస్తారని రీసెంట్ గా సో ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ ట్యాక్స్ అనేది ఇంక్లూజివ్, అంటే నీ ఇన్వాయిస్ లో ఇంక్లూజివ్ అయిన ట్యాక్స్ మాత్రమే ఐడిఆర్ క్యాపబిలిటీ అనమాట. సో నువ్వు ట్యాక్స్ అమౌంట్ ను బేస్ చేసుకుని నీ ట్యాక్స్ కోడ్ ని సిస్టమ్ ఐడెంటిఫై చేయమంటే చేయలేదు. సో ద ఇన్వాయిస్ విచ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద సప్లయర్ ఇట్స్ ఇంక్లూజివ్, అంటే దాంట్లో ట్యాక్స్ తో కలుపుకున్న ఇన్వాయిసెస్ మాత్రమే సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అంతేగాని నీ ట్యాక్స్ అమౌంట్ బేస్ చేసుకుని దానికి ఏ రూల్ అప్లై అవుతుంది, ఏ ట్యాక్స్ కోడ్ అప్లై అవుతుంది అనేది సిస్టమ్ చేయలేదు. ఒకవేళ ఇన్కరెక్ట్ గా క్యాప్చర్ అయితే ఎట్లా చేస్తారు అని ఏం మనం టెస్ట్ మాడిఫై చేసిన చేసుకోవటమే. సో వీ క్యాన్ ఎడిట్ ఇట్ అండ్ వీ క్యాన్ ఓవర్ రైట్ దట్ ట్యాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ అమౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ ద సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ క్యాప్చర్డ్ ఇన్కరెక్ట్లీ. సో అది మనం టీచ్ చేయాలి సిస్టమ్ కి. సో మాన్యువల్ గా ఎడిట్ చేస్తా అని చెప్పాను, బట్ ఆయన ఏదో ఆటో ట్యాక్స్ క్యాల్కులేషన్ ఫంక్షనాలిటీ సంథింగ్ ఏదో చెప్పాడు. ట్యాక్స్ అట్లా ఏం ఉండదు. నువ్వు అప్పుడు ఆటో ట్యాక్స్ అంటే సప్లయర్ సైట్ లెవెల్లో మేబీ క్లాసిఫికేషన్ కోడ్ ఇస్తే డిఫాల్ట్ అవ్వచ్చు బేస్డ్ ఆన్ చెప్పాను సప్లయర్. ఎడిట్ ట్యాక్స్ లోకి వెళ్ళి ఎడిట్ చేసుకోవాలి మాన్యువల్ గా అంతే అని చెప్పాను, కానీ 2-3 టైమ్స్ అడిగాడు. అప్పుడు నువ్వు చెప్పాలి ఇంకా. సో సప్లయర్ సైట్ అసైన్మెంట్ ఆర్ ప్రొఫైల్ లెవెల్ ఇఫ్ యూ గివ్ ద ట్యాక్స్ క్లాసిఫికేషన్ కోడ్ ఇట్ విల్ గెట్ డిఫాల్టెడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ట్యాక్స్ కోడ్ ద సప్లయర్ యూజింగ్. ఎందుకంటే నీకు సప్లయర్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఆటోమేటిక్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా ట్యాక్స్ కోడ్ నువ్వు చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు డౌన్ చేసుకున్నారా ఫస్ట్ ఎవ్రీవన్? సార్ ఇది అట్రిబ్యూట్స్ ఏమేమి పిక్ చేయాలనేది మన సైడ్ నుంచి ఏమైనా ఉంటుందా సార్ వర్క్? మన సైడ్ నుంచి అంటే అవి అట్రిబ్యూట్స్ మనం డైరెక్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసేది ఏమి ఉండదు. వరాగ్లే అట్రిబ్యూట్స్ రికగ్నిషన్ ఇస్తే అవే మనం యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు సప్లయర్ ఏమంటాడు, నాకు ట్యాక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ బట్టి నా సప్లయర్ ఐడెంటిఫై చేయి, ఈజీగా నాకు యూనిక్ సప్లయర్ ట్యాక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఉంది అంటాడు. బట్ ఆర్కిల్లో ఆ ఫంక్షనాలిటీ లేదు, రికగ్నిషన్ అట్రిబ్యూటే లేదు. మనం ఏం చేస్తాం, ఏం చేయలేం కదా. సో అట్రిబ్యూట్స్ అనేది వరాగ్లే ఇస్తుంది. సో దీస్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ టు రికగ్నైజ్ ద ఐడిఆర్ ఫంక్షనాలిటీ. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఓన్లీ యూ క్యాన్ క్యాప్చర్ ద ఇన్వాయిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్తాడు. సో ఇప్పుడు చాలా వచ్చినాయి, నేను అప్డేట్ చేయలేదు పీపీటీ, బట్ ఐ చెక్ అండ్ ఐ విల్ అప్డేట్. ఇప్పుడు ఇంకో ఫంక్షనాలిటీ ఏముందంటే సార్ రీసెంట్ గా చూస్తే ఐడిఆర్ ఇప్పుడు ఇన్కరెక్ట్ క్యాప్చర్ చేసింది అనుకోండి ఒక ఫీల్డ్ ఆ సప్లయర్ కి, మనం దాని మీద పెట్టి కర్సర్ పెట్టి కాపీ పేస్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఆ ఇన్వాయిస్ ఆ పర్టికులర్ దగ్గర వెళ్ళి మళ్ళీ కరెక్ట్ గా ఐడిఆర్ ఓసిఆర్ చేస్తుంది. అదే కదా ఇప్పుడు మిషన్ లెర్నింగ్ నేను చెప్పింది. మిషన్ లెర్నింగ్. సో ఇట్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఎంఎల్, ఇంకోటి ఏదంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎంఎల్ వీ కెన్ టీచ్ ద సిస్టమ్. మనం సిస్టమ్ టీచ్ చేయాలి. 5 టైమ్స్ టీచ్ చేసానుకో 6th టైం అది గుర్తు పెట్టుకొని అది ఈజీగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో అది ఆల్రెడీ క్యాపబిలిటీ ఉంది, నేను చూపిస్తాను మీకు. అదే లేటెస్ట్ అనమాట, ఏఐ యూజ్ చేసింది అదే అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు చేసుకున్నారా ఎవ్రీవన్? హలో. Yes, sir. సో నౌ
సో నేను ఆల్రెడీ వేరే ఇన్వాయిస్ ఉన్నాయి ట్రై చేశాను, కొన్ని రాలేదు అది. సో అందుకని నేను ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్కులు ఇచ్చిన ఇదే తీసుకుంటున్నాను అనమాట. ఓకేనా. సో మీరు ఈ ఇన్వాయిస్ చూస్తే ఇవి నేను ట్రై చేశాను కానీ రాలేదు. అంటే అది ఫార్మాట్ అలైన్మెంట్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, అయితే నాకు వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, సో లెట్స్ ఐడిఆర్ పీడిఎఫ్ ఐడిఆర్. ఒరిజినల్ ఇన్వాయిసెస్. సో మీకు ఒరిజినల్ ఇన్వాయిసెస్ చూపిస్తాను. మీకు చూస్తే దిస్ ఇస్ ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ ఇలా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నీ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ కానీ, సో ఇది ఎంటిటీ నేమ్, అడ్రస్, సప్లయర్ అడ్రస్, జిఎస్టిఎన్ నెంబర్, సో టోటల్ అమౌంట్, ఇవి ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్, ఇవన్నీ ఇట్లా క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ వన్. సిట్స్ జీటీసీ గ్లోబల్ టెలికో అని చెప్పి దిస్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్. నెక్స్ట్ సో లిగి డేటా, సో ఇది కూడా వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ వనాచి టెలికామ్. ఓకే. సో ఇవన్నీ నేను ఎంటీఎన్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఒక శాంపుల్ ఇన్వాయిసెస్ 4 తీసి పెట్టాను మీకు చూపించడానికి. సో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, 30-40 కస్టమర్స్ ఉన్నారు. ఓకేనా. సో ఇవి జస్ట్ మీకు రెఫరెన్స్ అనమాట. సో నౌ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దోస్ ఇన్వాయిసెస్. సో లెట్ మీ ఎంటీఎన్ బూస్ట్ ఐడియా. So let's copy this, save as, class modified, where is value. సో ఇప్పుడు సప్లైస్కి వెళ్ళండి. Guys. ఒక్క నిమిషం. సో ఐ వాంట్ జస్ట్ డబుల్ చెక్ ద అడ్రస్, ఇట్ is supplier address. Okay. So exty and okay. So the same address we have. It's a ship to and bill to. Okay. Okay. So what is our supplier? It's a SKF, I believe, correct? SKF కదా మనది. ఏంటండి ఎవరు మాట్లాడరు, మర్చిపోయారే? ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద అడ్రస్. ఓకే. సో మీరు అడ్రస్కి వెళ్ళి, సో వన్స్ యూ కొరీ ద సప్లై, so here we have a address information. So which BU? So here we have a 2 BUs, California something, that you can ignore it. So this is the our site and this is the address. Just to copy this. Okay. And you can copy. So update here as it is. Okay. So next supplier name also you have to update. So go to profile, edit,
This is the supplier. So now you can change the logo. SKF bearings. Sweden company అనుకోండి. మళ్ళీ మరీ పెద్దది తీసుకుంటే మరి అలైన్మెంట్ మీకు డిఫరెంట్ గా వస్తుంది. ఓకే. So now go to ship to and bill to. So you can update the same information how it will be there here. Go to manage locations. So usually గా ఈ సప్లయర్ ఇన్వాయిస్ పీడిఎఫ్ అనేది మనకి సప్లయర్ బై డిఫాల్ట్ పంపిస్తారు. ఇప్పుడు మన టెస్టింగ్ మనం ఇవన్నీ అప్డేట్ చేసుకుంటున్నాం. సో మీకు ఆల్రెడీ శాంపుల్ ఇన్వాయిస్ చూపించాను కదా. So and thus the sample invoices, these invoices it will send by the respective suppliers. లిగా డేటా అనేది సప్లయర్ మనకి. సో లిగా డేటా ఐఎన్సి అనేది వాడు పంపిస్తాడు, వాడు ఇన్వాయిస్ వాడే మనకు పంపిస్తాడు. ఓకే. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రెప్లికేట్ చేయడానికి వీఆర్ కన్వర్టింగ్ దిస్ యాజ్ అ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అండ్ విల్ కన్వర్ట్ యాజ్ అ పీడిఎఫ్. ఓకే. So value ship to bill to ship to. So name you can copy as it is. See alignments మారకూడదండి. ఓకే. So can take this. So this is ship to. Next bill to.
Label to location. More than one. So this you can give invoice number anything. Yeah, so 001. So what is the date? It's a 11 0. So specify the same date here. Okay. So payment term you can get it. So this is the payment term value. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఎస్కేప్ నుంచి బేరింగ్స్ వస్తాయి కదా. So terms we can just save ball bearing 20, 30, 80. సో యూనిట్ ఈస్ ఓన్లీ 40 క్వాంటిటీస్ ఉంది కదా. సో అమౌంట్ సేమ్ అయినా ఉంచండి లేదా quantity 40. So let's put 10 quantities. Okay. So 10 2000 ఎంత? So 20,000 కదా, అంతేనా గైస్? ఇంకండి ఎవరు మాట్లాడదు.
సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ హ్యాండ్లింగ్ ఫీ కానీ సేల్స్ ట్యాగ్ కానీ షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ కానీ ఏం లేవు. సో దీంట్లో ఇప్పుడు నువ్వు మల్టిపుల్ లైన్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు. సో then according to system will insert the multiple lines also, but first we'll verify this. సో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో వన్స్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ యాజ్ ఎ పీడిఎఫ్, సో సిస్టమ్ ఇట్ విల్ చెక్ ది గ్యాప్. సో హౌ ద max length, okay, so how much gap is there, it will verify. So whether it is supplier name correct position either right side or left side correctly they specified or not, invoice number or a date should be, these names are correctly they are prompted or not, okay. Then this total amount, so if it is there in a total, like this total multiple totals are there, system it will confuse which total should consider. So that is one thing. Okay, next it will verify the bottom level also. So bottom how much it is there, what is the gap, everything it will verify. Then the center point level, what are the information is there, based on that recognition it will happen. Even if it is there supplier bottom level also it will recognize, but not all the invoices. ఓకేనా. సో దీనికి చాలా కన్సిడరేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ విత్ ది డైరెక్ట్ ప్రాడ్ టీమ్ ఆల్సో, ఐ మీన్ నాట్ ప్రాడ్ టీమ్, సో డెవలప్మెంట్ టీమ్. సో ఆర్కిల్ డెవలప్మెంట్ టీమ్తో నేను డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను దీంట్లో. సో మనకి ఇన్వాయిస్ ఎందుకు క్రియేట్ అవ్వట్లేదు ఏంటి బాగున్నా కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఒక టూల్ ఉంటుంది. సో ఆ టూల్లో ఇన్వాయిస్ అప్లోడ్ చేసేస్తారు. సో ఎమ్మటే బ్యాక్ ఎండ్లో ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చింది అనేది ఈజీగా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. స్పేస్ ఉందా, కంప్రెస్ అయిందా ఏంటి అనేది ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై ద ఇష్యూ అనమాట. సో 0 కాలమ్స్కి స్పేస్ ఉంటుందా అమౌంట్కి, సో ఇట్లా చాలా కన్సిడరేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. So now I am converting this PDF and we can process it. So as per this, so supplier name and address we have to attach. So na supplier name as it is ela undo, address as it is ela undo, so nenu update cheyali. Ship to and bill to address, invoice number, creation date and state. So next quantity, item description, payment term. Okay, so everything I updated. So ingada evarkana doubt unda, anyone? Hello. Thanks. మిగతా వాళ్ళు అదర్స్. క్లియర్ సార్. ఓకే. సో నవ్వు ఇంకేంటి అంటే ఇప్పుడు సో దీన్ని మనం పీడిఎఫ్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ యాజ్ వాల్యూ, సెలెక్ట్ ద పీడిఎఫ్ హియర్, ప్లీజ్ నోట్. సో నేమ్ ఒకటే, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో ఐఎమ్ సేవింగ్ విత్ ద పీడిఎఫ్, టైప్ as a PDF. సో నౌ దిస్ ఇస్ మై పీడిఎఫ్ ఇమేజ్. ఓకే. సో దీని కింద నువ్వు బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తావా, డిస్క్రిప్షన్ అవసరం. మీకు ఇప్పుడు లెగా డేటాలో చూస్తే దే గివెన్ సమ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. సో బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చాడు. సో అట్లా నువ్వు కావాలనుకుంటే అట్లా కూడా స్పెసిఫై చేయొచ్చు, బట్ మన టెస్టింగ్ ఇట్స్ మోర్ ఎనఫ్. ఓకే. సో రియల్ టైమ్ ఇన్వాయిస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ఏబిపి బ్యాంక్ నెంబర్, షిప్ నెంబర్, అడ్రస్, పోస్ట్ కోడ్, టోటల్, సబ్ టోటల్. Okay, so now we have to do the IDR configuration now. So now what we need to do? So we can create one dummy mail address. It's already there. I created. Okay, so that is okay. So this is the dummy address, dummy mail address, Arkil IDR AP @gmail.com. So I just created this dummy mail address already. Okay, so I'll use the same. Now go to this task. So okay, ఒక configuration ఉంటుంది, ఇది ఒక task IDR ఇంకేం ఉండదు. So this is the only task which we are going to do it. Go to setup and maintenance. Please note down.
సో 1 minute అండి. కంపెనీ మెయిల్ అడ్రసెస్ అంటే చేస్తాం. సో చూడండి, సో ఇది మెయిల్ అడ్రస్. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిల్ అడ్రస్ విచ్ వాస్ గివెన్ బై ద ఆరకల్. ఇది వర్క్ ఫ్లో మెయిల్ అడ్రస్. మనం ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ గా ఈ మెయిల్ అడ్రస్ సప్లైస్ కి ఇవ్వం. We will not give this workflow mail address directly to the supplier. We will give our normal supplier mail address, which I told you, right? So APMG or something. Once they send the invoice to this mail, it will auto forwarded to this respective mail address. So the నాకు కూడా ఐడియా లేదు. So maybe the mailing team they maybe do the configuration అంటారు. సో నేనైతే అది ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు, బట్ నేను చూస్తాను అది. ఓకేనా? సో ఇది అన్నమాట మెయిల్ అడ్రస్. మనమైతే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కి పంపిస్తాం అని చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓవర్ రైట్ ద డిఫాల్ట్ బిజినెస్ యూనిట్. సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఈమెయిల్ రౌటింగ్ యాట్రిబ్యూట్ ని బేస్ చేసుకొని తీసుకోవాలా? సో యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఇంక ఇవన్నీ తీసుకుంటుంది. లేదు సెండర్స్ మెయిల్ అడ్రస్ ని బేస్ చేసుకొని తీసుకోవాలా? ఓకే, సెండర్స్ మెయిల్ అడ్రస్. సో లేదు అంటే రెసిపియంట్ మెయిల్ అడ్రస్ అంటే సప్లైస్. ఓకేనా? ఇక్కడ సో మనం రిసిపియంట్ కాదు, యాట్రిబ్యూట్స్ కాదు. సో వి విల్ చూ ద సెండర్స్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. సో సెండర్స్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఏంటి అంటే ఇది, అంటే నేను పంపించి ఈమెయిల్ అడ్రస్ ని బేస్ చేసుకుని బియ్యూని రికగ్నైజ్ చేయమంటున్నాను అనమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సో దిస్ ఇస్ మై మెయిల్ అడ్రస్. సో now select our BU. సో ఇప్పుడు నేనేంటి అంటే ఈ మెయిల్ అడ్రస్ తో నన్ను ఈ బియ్యూకి మ్యాప్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు దీని వల్ల ఏంటంటే మనకు ఒకటే. సో వీ హ్యావ్ 1 BU ఫర్ టెస్టింగ్ 1 మెయిల్ అడ్రస్, బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ 10 BUs 100 BUs are there. So will it map these 100 BUs to one single mail address? No. So with the help of that auto mail forward concept they will use. So ఇక్కడ డైరెక్ట్ గ్రూప్ మెయిల్ ఇస్తాం మనం. అంటే ఇది దిస్ MG car mail address mail ID we will give usually. సో ఇది ఇచ్చినప్పుడు దీనికి నుంచి ఈ మెయిల్ కి ఆటో ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. సో సప్లయర్ విల్ సెండ్ ది ఇన్వాయిస్ టు దిస్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. ఫ్రమ్ దిస్ టు ఇట్ విల్ ఆటో ఫార్వర్డెడ్ టు దిస్. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ వాళ్ళు మెయిలింగ్ వాళ్ళు చేస్తారు, మనం చేయము. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నా ఇప్పుడు మన కేసులో ఏంటి అంటే, సో డైరెక్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ మెయిల్ అడ్రస్ టు సెండ్ ద ఇన్వాయిసెస్. నేను ఈమెయిల్ అడ్రస్ నుంచే నేను పంపిస్తాను. నాకు ఈమెయిల్ నుంచే ఇన్వాయిసెస్ ఈమెయిల్కి పోతాయి. మామూలుగా అయితే గ్రూప్ మెయిల్ నుంచి ఈమెయిల్కి పోతాయి. అర్థమైందా గైస్? Yes, sir. సార్ ఇంకొకసారి now- చెప్తారు. ఇది వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నా కేసులో నేను టెస్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి డైరెక్ట్ ఈమెయిల్ కి ఈ మెయిల్ అడ్రస్ నుంచి నేను PDF పంపిస్తాను. సో ఐ విల్ సెండ్ ద PDF ఓకే బై యూజింగ్ దిస్ రెస్పెక్టివ్ మెయిల్ అడ్రస్. సో దిస్ మెయిల్ ఇట్ ఈస్ మ్యాపింగ్ టు దిస్ BU. సో అంటే ఏ BU కి ఏ మెయిల్ అనేది ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది సిస్టమ్ కి. బట్ రియల్ టైమ్ లో ఏంటి అంటే ఇట్లా 1-to-1 మ్యాపింగ్ ఉంటుంది. మనకు 10 BUs ఉంటాయి. 10 BUs కి 10 మెయిల్ అడ్రస్లు 10 కంపెనీ BUs మ్యాపింగ్ అట్లా కుదరదు అనమాట. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క సప్లయర్ ఒక BU కొంటాడు, ఒక సప్లయర్ ఒక BU కొంటాడు. అది కరెక్ట్ కాదు అది. సో అప్పుడు ఏంటి అంటే ఇక్కడ సో మనం వేరే ఇప్పుడు నేను AP వాల్యూ @.com సంథింగ్ సమ్ గ్రూప్ మెయిల్ ఉంటుంది, AP టీమ్ మెయిల్ ఐడి. సో సప్లయర్స్ అందరూ ఈ మెయిల్ పంపిస్తారు PDF. ఓకే, సప్లయర్ A, సప్లయర్ B, సప్లయర్ C, సప్లయర్ D. వీళ్ళందరూ ఈమెయిల్ కే గ్రూప్ మెయిల్ కే పంపిస్తారు. ఈ గ్రూప్ మెయిల్ నుంచి దీనికి ఆటో ఫార్వర్డ్ అవుతుంది ఏది రియల్ టైమ్ లో. అది మెయిలింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తారు. సో ఐ డోంట్ నో హౌ టు దే విల్ డూ, బట్ ఐ విల్ చెక్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు ఆన్ దిస్. మనం నేనైతే ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ చేసి పెట్టారు. ఓకేనా? సో దీని నుంచి ఈమెయిల్ కి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే సప్లయర్ డైరెక్ట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వం మనం. ఓకేనా? క్లియర్
సార్ ఇక్కడ ఉన్న రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ లైక్ ఇన్వాయిస్ ఆప్షన్స్ మాదిరి కదా సార్, అంటే ఐడిఆర్ ద్వారా వచ్చిన ఇన్వాయిస్ ఏ విధంగా ఫెచ్ అవ్వాలని చెప్పేసి. అంతే కంట్రోల్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ అంతే ఇస్తాము, జస్ట్ క్లిక్ అని ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇది పుట్ ఆన్ చేసుకోండి. సో ఐ టేక్ 10 to 15 minutes అండి. సో ఒక ఇన్వాయిస్ ప్రాసెస్ చేస్తాను, లేదంటే బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ కంప్లీట్ చేస్తాను. ఇన్వాయిస్ విల్ ప్రాసెస్ టుమారో. సో రేపు ఏం చేస్తానంటే సింగిల్ ఇన్వాయిస్, మల్టిపుల్ ఇన్వాయిస్, మల్టిపుల్ అటాచ్మెంట్స్, వన్ అటాచ్మెంట్ విత్ మల్టిపుల్ ఇన్వాయిసెస్. సో 3 to 4 సినారీస్ చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇవి నేను అన్ని వర్క్ చేయలేదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ రికగ్నైజ్ ద ట్యాక్స్ ఇన్ ద పీడిఎఫ్ యూ కెన్ ఎనేబుల్ ఇట్. రికగ్నైజ్ ద ఫ్రైట్ అమౌంట్ యూ కెన్ ఎనేబుల్ ఇట్. రికగ్నైజ్ ద లైన్స్ ఫర్ మ్యాచ్డ్ ఇన్వాయిస్. సో మనం అసలు మ్యాచ్డ్ ఇన్వాయిస్ యూజ్ చేయట్లేదు, సో ప్యూర్ మ్యాచ్డ్ ఇన్వాయిస్ చేయట్లేదు, ఓకేనా. సో ఇది వచ్చేసరికి ట్యాక్స్ రికగ్నైజ్ చేయడానికి, పీడిఎఫ్ లో ఉన్న ట్యాక్స్ ని, పీడిఎఫ్ లో ఉన్న ఫ్రైట్ ని రికగ్నైజ్ చేయడానికి. సో రికగ్నైజ్ లైన్ ఫర్ మ్యాచ్డ్ ఇన్వాయిస్, నువ్వు ప్యూర్ మ్యాచ్డ్ ఇన్వాయిస్ ఏదైతే పంపిస్తావు దాన్ని బేస్ చేసుకొని నీ లైన్స్ మ్యాచ్ చేయడానికి. రికగ్నైజ్ ద లైన్ ఫర్ అన్మ్యాచ్డ్ ఇన్వాయిస్, ఇది మనకి. సో ఇప్పుడు ఇది అవసరం లేదు మనకి. సో మనకి ఇది అన్మ్యాచ్డ్ ఇన్వాయిస్. సో వీఆర్ సెండింగ్ ది డైరెక్ట్లీ అన్మ్యాచ్డ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ పిఓ లేదు, అక్కడ దర్ ఇస్ నో పిఓ హియర్. వ్యాలిడేట్ ద లీగల్ ఎంట్రీ ఐడెంటిఫైర్ ఫర్ మ్యాచ్డ్ ఇన్వాయిస్. ఒకవేళ నువ్వు లీగల్ ఎంట్రీని కూడా వ్యాలిడేట్ చేయాలి ప్యూర్ మ్యాచ్డ్ ఇన్వాయిస్ కన్నప్పుడు అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇస్తాం, ఓకేనా. సో రిక్వెస్టర్ ఈమెయిల్ డొమైన్ నేమ్, ఇది డిఫరెంట్ అండి, ఓకేనా. రిక్వెస్టర్ ఈమెయిల్ డొమైన్ నేమ్ మన కంపెనీ డొమైన్ నేమ్ తో స్టార్ట్ అయింది, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ద ట్యాక్స్ డ్యూరింగ్ ద ఇంపోర్ట్, అంటే ఇన్వాయిస్ రికగ్నిషన్ అయ్యి ఇంపోర్ట్ ఇన్వాయిస్ రన్ చేసినప్పుడు మాత్రం నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి నీ ట్యాక్స్, అంటే అది ఎనేబుల్ చేస్తావు. ఆల్వేస్ క్రియేట్ ఇన్వాయిస్ విత్ ఇన్కంప్లీట్ స్టేటస్, ఎస్. ఎందుకు అంటే మనకు అన్ని ఇన్వాయిస్లు అన్ని ఫీల్డ్స్ క్యాప్చర్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. సో ఈ కేసులో మనం అది ఎడిట్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ విత్ ఆల్వేస్ ఇన్కంప్లీట్ స్టేటస్. దెన్ వీ కెన్ రివ్యూ ద ఇన్వాయిస్ వన్స్ అండ్ వీ కెన్ వ్యాలిడేట్ ఇట్. క్రియేట్ ఎ సింగిల్ ఇన్వాయిస్ లైన్ ఫర్ ఎ సర్వీస్ ఆర్డర్, ఇది వేరేదండి, సర్వీస్ ఆర్డర్ రిలేటెడ్. సో నెక్స్ట్ క్రియేట్ సింగిల్ ఇన్వాయిస్ ఫర్ యూటిలిటీ సప్లైస్, ఇది రికరింగ్ ఇన్వాయిసెస్ కేసులో. సో ఇంపోర్ట్ ఓన్లీ, సో పెయిడ్ లైన్స్ ఫర్ మ్యాచ్డ్ ఇన్వాయిసెస్. సో ఇది ఐ డోంట్ నో అండి, ఇంపోర్ట్ ఓన్లీ పెయిడ్ లైన్స్ ఫర్ మ్యాచ్డ్ ఇన్వాయిసెస్. సో ప్రొరేట్ ద ఫ్రైట్ అండ్ మిస్లేనియస్ లైన్, ఇదేంటి అంటే ఇంక్లూడింగ్ నీ ఇన్వాయిస్ లో ఫ్రైట్ కానీ ట్యాక్స్ కానీ, మిస్లేనియస్ అంటే ట్యాక్స్ కూడా ఉంటుంది. సో అవి రెండు ఉన్నప్పుడు దాన్ని ప్రొరేట్ చేస్తుంది, అంటే టోటల్ అమౌంట్ మీద తీసుకుంటుంది అనమాట, ఓకేనా. ఇది నాకైతే ఐడియా లేదు. సో ఇంపోర్ట్ ఓన్లీ పేరిడ్ లైన్స్ ఫర్ మ్యాచ్ ఇన్వాయిస్ అంటే మేబీ రెండు లైన్స్ కలిసి ఉన్నాయి కూడా మ్యాచ్ చేయడానికి, మేబీ ఇట్ కుడ్ బి, బట్ నాట్ షూర్, ఓకేనా. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ విచ్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్, అకార్డింగ్లీ దిస్ ఐడిఆర్ ఇట్ విల్ వర్క్, ఓకే. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సార్ ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ తో పాటు ఇన్బిల్ట్ గా వీటికి రిలేటెడ్ ఉండే టాపిక్స్ కూడా కంప్లీట్ చేయాలి కదా సార్ కాన్ఫిగరేషన్. వీటికి రిలేటెడ్ అంటే అంటే ఇప్పుడు ట్యాక్స్ పర్పస్ చేస్తుంటే వితౌట్ ట్యాక్స్ కానీ లేకుంటే టీడీఎస్ కు సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ కూడా క్లియర్ చేయాలి కదా సార్, అప్పుడే కదా సార్ అది పిక్ అవ్వదు. అవి ఇంకా డిఫాల్ట్ ఉంటాయి, ఇది ఆడాన్ని, ఇది అడిషనల్ ఫంక్షనాలిటీ, అడిషనల్ ఫీచర్. సో నీకు ఆ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్ని ఉంటే నీది వర్క్ అవుతుంది, అది నువ్వు పే చేయాలంటే అది కన్ఫర్మ్ ఉండాలి. సో ఇది నేను ఎనేబుల్ చేస్తాను, మనకు అవసరం లేదు, బట్ ఇన్స్టెన్స్ మనది కాదు కదా, మేబీ సమ్ వన్ వే కమ్ అండ్ దే విల్ అగైన్ లుక్ ఫర్ దట్. సో మామూలుగా అయితే అవసరం లేదు ఇది మనకి, ఓకే. సో లెట్ ఇట్ బి, నో ప్రాబ్లం. క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ క్లోజ్, ఓకే. సో ఇట్స్ క్లియర్, ఎనీ డౌట్? సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, సో యూ క్యాన్ స్పెసిఫై ది సో default arc and we can send the attachments to this respect to my address, okay. So go to this profile option. So I think it's already there, but anyway we will verify it. So నేను ఈ సెటప్ చేసి క్లోజ్ చేస్తాను. సో go to global search. సో లోడింగ్ క్వార్టర్ టుమారో చూద్దాం. Go to manage administrator profile option.
So this is the default R. So default. ఓకేనా? సో దీంట్లో మన బియు అనేది సో డిఫాల్ట్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో వాల్యూ ఎవరి యూజర్ నేమ్ తో సెర్చ్ చేయలేమన్నా? చేయొచ్చు. లేదులేండి. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్. కార్డ్ ట్యాబ్. సరే అండి, ఇక్కడ ఉంది యూజర్ నేమ్. ఇది ఆల్రెడీ మ్యాప్ అయ్యింది. సో జస్ట్ పుట్ ఆన్ దిస్. కాన్సెప్ట్ 7 క్లోజ్. సో నెక్స్ట్ ఇదైతే అవసరం లేదు. సో పేబుల్ లుకప్స్ లో ఓఆర్జే అమేజింగ్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేది అవసరం లేదు. లేదు మీరు చూస్తానంటే ఐ విల్ షో యూ దట్ వాట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ దేర్. సో బిజినెస్ యూనిట్ రౌటింగ్ అట్రిబ్యూట్ 1 ఉంది. ఓకేనా? సో డియూని టు మ్యాప్ ది అమేజింగ్ అట్రిబ్యూట్ టు 1 ఇన్వాయిస్ టు బిజినెస్ యూనిట్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మ్యాప్ చేయగలం. సో మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ద రౌటింగ్ అట్రిబ్యూట్ టు ఇన్వాయిస్ అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ లుకప్ కోడ్ ఇవి జాగ్రత్తగా తీసుకొని మ్యాప్ చేయాలన్నమాట. బట్ ఇది అవసరం లేదు. ఓకే, సో బిజినెస్ యూనిట్ సో రౌటింగ్ పర్టికులర్ లేదు ఇంకొంచెం. బట్ ఎనీవే ఐ విల్ చెక్ ఇట్. ఇదైతే అవసరం లేదు. లెట్స్ కీప్ ద సేమ్. సో టుమారో విల్ సీ ద లోడింగ్ పార్ట్. ఓకేనా? సో 3 to 4 సినారీస్ చెప్తాను లేదు. సో దాన్ని బట్టి చూద్దాం. సింపుల్, ఇది కష్టమే ఉండదు. ఓకేనా? సో ఇంటర్వ్యూలో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది అడిగారు ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, Yes, sir. ఓకే అండి. చలో, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ అన్న. సో ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇంటర్వ్యూ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేసినప్పుడు నాకు పర్సనల్ ఏ కంపెనీని మళ్ళీ మెసేజ్ పెట్టున్నా. మీరు ఫుల్ నేమ్ నేను ఎందుకు పెట్టట్లేదు అంటే దాంట్లో బయట వాళ్ళు ఉన్నారు, చాలా మంది యాక్టివ్ లేరు, మనకు తెలియదు. సో నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక కంపెనీ పెట్టానుకో, ఆ కంపెనీ సెర్చ్ చేసి మళ్ళీ ఆ హెచ్ఆర్కి మెయిల్ ఐడి తీసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళ రెజ్యూమ్ పంపడం ఇట్లా చేస్తున్నారని చెప్పి నేను కంపెనీ అసలు స్పెసిఫై చేయట్లేదు. సో మీరు నాకు పర్సనల్ గా పెట్టాలి. నేను మళ్ళీ పింగ్ చేసి ఏ కంపెనీని అడగకుండా మీరు దాంట్లో పోస్ట్ చేసిన కంపెనీ నాకు పెట్టండి పర్సనల్ గా మళ్ళీ. ఓకే అన్న. అదొకటి. ఓకే, సో మీరు కాల్ చేయండి తిరుమల గారు, విల్ డిస్కస్. సో దాన్ని బట్టి నేను యాడ్ చేస్తుంది చెప్తాను.
చలో అండి. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. సో ఇంకెవరికి ఏమన్నా క్వరీస్ ఉన్నాయి గైస్? ఎనీవన్? చలో అండి. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ నైట్. బై. విల్ కనెక్ట్ టుమారో. Same day. Good night.